ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ एक मिनट वेट करना। असी अपने जो आर्मी वाले हैं उन्होंने प्लीज थले उतार लीए प्लीज। बाकी झंडे लैके जो वीर अगे स्टेज पर खड़ जान, उपर जिन्होंने बुलाया जाए वो वीर आउन। मैं बेनती करूँगा कि बूटा सिंह जी खड़ौण वो स्टेज पर आउणगे ਅਤੇ 1-2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ जो उन्हों की स्पीच है आप आओ प्यार सत्कार नाल उन्हों की स्पीच सुनिए। बूटा सिंह जी खड़ौण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दूर दराडे तो पहुंची गुरु रूप साध संगत जी बज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है अज दी इवेंट एक बहुत वड्डियां बेइंसाफियां तो बाद होंद विच आई सी। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि अज आप 28 साला जिहड़ा सिख डे परेड मना रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी 28 साल दे विच सिखां दीयां 2 नस्लां चल पईयां ने, पर सिखां नूं बेइंसाफी दा हिसाब किताब अजे भी नहीं दिता गया। ये जिहड़ी अज दी परेड है ये कोई इवेंट नहीं, ये आउण वालियां कौमां लई विरासत है। ये अज दी परेड गुरु ग्रंथ साहब जी की अगवाई थले और सिख कल्चर सोसाइटी की निगरानी हेठ हरेक साल की तरह होंदी है, जिहदा अपना विलक्षण इतिहास है। साध संगत गुरु नानक पातशाह ने 2 धर्मां दे विचाले एक सिख धर्म वखरा धर्म चलाया। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिस धर्म दे कोल अपना नेशन ना होवे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ਉਹ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਣਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ 1732-33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀਰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੰਗੀਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਉਸੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ। 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, पर 2 साल के विरसे सिखा ने दोबारा ओदी कार सेवा शुरू कराई। जिहड़ी अज मौजूदा बिल्डिंग है इहदी कार सेवा 1764 शुरू हुई सी दरबार साहब की। उस तो बाद मिसलों का राज आया 34 साल। मिसलों तो बाद कंप्लीट महाराजा रणजीत सिंह ने एक नेशन बनाया। बेसिकली सानू गुरु साहबान ने नेशन बना के दे के गए ने। कोई धर्म जिहड़ा वो राजसी शक्ति तो बगैर फैलाया नहीं जा सकता। जे तुसी सिख राज दे वेले सिखां दी गिणती देखो, बहुते इतिहासकार 48 ਲੱਖ ਦੀ गिणती उस वेले दसदे ने। जदों राज भाग साडे कोलों गया ते साडी आबादी भी घटदी गई। गुरु प्यारी साध संगत जी अज एक बहुत बड़ा झमेला पाया जा रहा। मैं सब तो पहला क्लीयर करदा, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जिस दे प्रधान सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने, उन्होंने पंजाब दे विच खालिस्तान दे नारे मारन दा, खालिस्तान की गल करन दा बहुत लंबे कोर्ट केस लड़न तो बाद यह गल अदालतां नूं कहनी पई कि तुसी खालिस्तान की गल कर सकते हो, तुसी शांतमय तरीके नाल खालिस्तान का प्रचार कर सकते हो ते मटीरियल भी पढ़ सकते हो। दुनिया का जो इतिहास फरोलीए इको एक लीडर आ जिहदे ते 83 केस देश धरोही दे बने, पर वो सारे लड़े ते जिते तक कुछ चलते भी नहीं। प्यारी साध संगत जी अज असीं दुनिया का जे हाणी बनना, दुनिया का हाणी बनने वास्ते साडे कोल नेशन चाहिदा। अज साडी आइडेंटिटी दीयां प्रॉब्लम ने। अज सिख राजपुरे ते अंबाले तक नहीं बसते, अज सिख दुनिया के कोने कोने में बसते ने। जिदण तुहाडा राज भाग होऊगा उदण दुनिया के बहुत मुल्कां दे अंबैसडर इत्थे कतार विच खड़े होणगे इस स्टेज ते आउण वास्ते। खालिस्तान दुनिया का एक नमूने का देश होवेगा जिस देश की इमीग्रेशन लैण लई भी बाहरले लोग अप्लाई करनगे। हुण मैं तुहानूं ये गल जरूर दसनी चाहुंदा, जिहड़ी गल सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने 15 साल पहला कही सी कि हिंदू ते मुसलमानां दी 1000 साल पुरानी दुश्मनी आ ते साडी सभ्यत एक पासे पाकिस्तान जिहदे कोल न्यूक्लियर है
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਿੜ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤ, ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੁਖੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਖਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਆ, ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਖਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਮੈਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਲੌਰ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਣ। ਤੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਝੰਡੇ ਜੋ ਹਨ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੂਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੂਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੂਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੂਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਜੂਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੂਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੂਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਜੂਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੂਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜੂਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਜੂਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਨਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੂਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡਰੱਗ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ